हेलो फ्रेंड्स, केसी राउत एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत। आज मु समीक्षा करिथिबा एक पुस्तकर आलोचना करिवि। पुस्तकटी हेउची कवि प्रसन्न कुमार मेहरंकर आत्मदर्शन एवं समीक्षाटी प्रकाशित होइथिला दैनिक खबर कागज सुदेशनारे ता 14/10/2025 रे। ताहले आसंतु सुनिबा समीक्षाटी। आत्मदर्शन एक वैचारिक अवबोध। आत्मदर्शन कविता संकलन कवि प्रसन्न कुमार मेहरंक व्यक्तिगत चिंता और चेतनार अभिव्यक्ति होइथिले सार्वजनीन अनुभव और अनुभूतिर सत्य उपरे प्रतिष्ठित। कवि मेहेर पार्थिव जगतर बंधनमुक्त जीवन काव्यर जो वास्तव चित्र रूपायन करिछंती ताहा तांको आत्मदर्शनर प्रतिटी कवितारे निटोल भावे प्रकाश लाभ करिछि। ओंगरु आरंभ और क्षीराब्दी तनयारे शेष मोट 23टी कविता को नहीं संकलित आत्मदर्शन कविता संकलनर समस्त कवितार शीर्षक को नहीं एक सुंदर अभिनव शैली रे कविता आकार रे सूचीपत्र उपस्थापना करिवा कविंक अपूर्व सृजनशीलता और कलात्मकतार परिचय बहन करे। एपरी प्रयोग ओडिया कविता संग्रह प्रस्तुति रे एक नूतन दृष्टांत सृष्टि करे, जेउठी सूचीपत्र मध्य सृजनर अभिन्न अंश होई जाए एवं पाठकंकु पुस्तकर सारवत्ता अनुभव कराइबा पूर्वरु आत्मदर्शनर सांगीतिक भाव को उज्जीवित करे। संकलनटे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय चेतना संबलित कवितार समावेश घटी। कविता गुड़िक उच्च विचारबोध द्वारा सुसंहत, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संजीवित, दार्शनिक सिद्धांत रे आलोकित। आत्मदर्शन पुस्तक रे जड़े पाठक निजकू, निजर जन्मभूमि को, निजर जाति, सभ्यता, संस्कृति और ऐतिह्य को दर्शन करिवार उपादान भरी रही। ओडिया लोककलार स्तुतिगान करी कवि गाइछंती आम लोककला आम परंपरा संस्कृति रजस गान बजाय रखिबा प्रयास करिबा लोककला स्मृति गान। रही ओडिया लोककला पृष्ठा 53 रे प्रकाशित होइछि। आत्मदर्शन, आत्मसंतोष और आत्मचिंतन उपरे रचित कविता मानव मनर आभ्यंतरीण यात्रार प्रतीक। ए सबु कवितारे बाह्य संसार ठारू मन जेतेबेले निज दिग को फेरे सेठारू जन्म नहीं थाए आत्मज्ञान। कवि एठारे निज मन को एक आईना भाव में व्यवहार करी निजर चेतना, अनुभूति, दुख और शांति को अनुसंधान करिछंती। आत्मदर्शन हेउछि निज स्वरूप ज्ञान, जेउठारे जीवनर सत्य बाहरे नुहे आपना भितरे लुचि रहिछि एही अवबोध उत्पन्न हुए। आत्मसंतोष एही ज्ञानर फल, निज भितरे शांति और सफलता लाभ करिवार आकांक्षा। आत्मचिंतन हेउछि एही अनुभूति प्राप्ति पाई आत्मार सहित संबंध। एपरी कविता मानव को भितरु सुशील, सत्यनिष्ठ और सुसंस्कृत करे। से देखाए जे आनंद किंबा शांति बाह्य संपद रे नुहे बरं निज मनर पवित्रता और संयम रे रहिछि। आत्मभित्तिक कविता एभली गभीर ध्यानमय चिंतनर धारा जहा मानवता को सत्य, शांति और प्रेमर दिग को नहीं जाए। कविंक भाषारे आत्मदर्शी जाणई सिना आत्मदर्शनर भावना, आत्म संयमे संयोग, आत्म प्रसादर आभोग। एटा हूँ कविता आत्मसंयोग, जोना पृष्ठा 39 रे रही पुस्तकर। आत्मचिंतन कवितारे हृदय को विशाल धानक्षेत भाव में, मन को हल रूपे और सुगुण को बल रूपे परिकल्पना करा जाइछि। विवेक को पांचन रूपे व्यवहार करी जीवनर वैचारिक और नैतिक क्षेत कर्षण करने को कहिछंती कवि। एही कर्षणर फल सेही सत्य, धर्म, शांति, प्रेम मानव जीवनर श्रेष्ठ फसल। तेणु कवि लेखन्ति
ହୃଦୟ ଅଟଇ ସୁବିଶାଳ କ୍ଷେତ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆହ୍ଲାଦ ମନୋହଳ ରୂପେ କରି ବ୍ୟବହାର ସୁଗୁଣାଧିକ ବଳଦ ବିବେକ ପାଞ୍ଚଣ ସହାୟତା ବଳେ ହୃଦୟ କ୍ଷେତେ କର୍ଷଣ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମର ଫସଲ ହେବ ତହିଁ ଉତପନ୍ନ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ପୃଷ୍ଠା 40ରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ, ଜନଜୀବନ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କବିତାର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଧାର୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାଗ ଓ ମୂଲ୍ୟଭର୍ତ୍ତି ଦିଗ ଅଟେ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଖୁଦୁରୁକୁଣିର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କବିତାରେ କବି ଲେଖନ୍ତି, ରକତ ସମ୍ପର୍କ ରକତ ଚିହ୍ନଇ ହୃଦେ ଲଭି ଆତ୍ମୀୟତା ଦୁଃଖ ଅପସରି ସୁଖ ହୃଦେ ଭରି ଓଷାବ୍ରତ ମହାନତା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦେ ଅଭିଳାଷ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନିତ୍ୟ ବୋଧ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗେ ଭାତୃଭାବ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏଟା ଖୁଦୁରୁକୁଣିର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କବିତାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁସ୍ତକର 64 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା କବି କଲମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ ଓ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରେ। କବିର ଲେଖନୀ ସମାଜର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଗତିର ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କବିର ଲେଖନୀ କଲମ କମାଣ ବଢ଼ାଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମାଜର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନବସ୍ୱର ଅହର୍ନିଶ ଲେଖନୀରୁ ଝରେ ଶତହସ୍ତି ବଳ ବଚନେ ଲହୁଲୁହାଣ କୁସଂସ୍କାର ପଥ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀଭୂତ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା କବି କବିତାରୁ ଆସିଛି, ପୃଷ୍ଠା 96ରେ ଅଛି ବହିର। ସେହିପରି ଉଦାରତା ଓ ମାନବିକତା କବିତାଟି ଆତ୍ମିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ଉଜାଗର କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ମଣିଷପଣିଆ ଖୋଜିବା ପଥରେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଶୀଳନ। ଏଥିରେ ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଦିର ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଉଦାରମନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମାନବିକତା ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଚାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ହୃଦ କନ୍ଦରରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ମନୋଭାବ ଯାହୃଦ ପବିତ୍ର ମନ ଶାନ୍ତଚିତ ଉତ୍ତମ ତାରି ସ୍ୱଭାବ ଉଦାରତା ମନେ ପରହିତ ମଣେ ମାନବ ଜୀବନ ଯାର ମଣିଷ ପଣିଆ ଲଭିଥାଏ ସିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଚାର। ପୃଷ୍ଠା 45ରେ ଅଛି କବିତାର ନାଁ ଉଦାରତା ଓ ମାନବିକତା। କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଜୀବନର ଅତି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ମଣିଷଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ନିରନ୍ତର କର୍ମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇବାର ପଥ ଦେଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କବି ଲେଖନ୍ତି, କର୍ମ ଭଗବାନ କର୍ମ ସନାତନ ମନେ ଅନାସକ୍ତ ଆଶା କର୍ମ ସିନା ଏକା ଜୀବନର ବ୍ରତ ବିଭୁ ଚରଣେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନିରନ୍ତର କର୍ମ କରି ସମାପନ ନିରିମଳ ମନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କୃପାବାରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶଇ। ଏହା କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି କବିତା ପୃଷ୍ଠା 58ରେ ଅଛି। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସଠିକ୍ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ସହଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ସହଯୋଗୀ ଓ ମନୋବଳ ହେବାର ଉଦାହରଣ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିପଦ ଆପଦେ ବିଷମ ସମୟେ ଯେଜନ ରହେ ସଙ୍ଗତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ଅତି ପ୍ରିୟଜନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଘାତେ ଜାନି ଯାତରାର ମହୋତ୍ସବ ବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଯାର ମତି ତାକୁ ସିନା ବୋଲି ଜୀବନର ସାଥୀ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପୃଷ୍ଠା 103ରେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରା ଓ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସ ଭଳି ରହିଛି ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ବିଚିତ୍ରତା ସତରେ ଅନନ୍ୟ। ତେଣୁ କବି ଲେଖନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର
ସଂସ୍କୃତିର ବିଚିତ୍ରତା। ସେହିପରି ଭକ୍ତି ସୁମନ କବିତାରେ କବି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀର ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ସମର୍ପଣ ଓ ଆଶାର ସୂଚନା। ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପିବା, ପତିତପାବନ ହରିଙ୍କର କୃପା ଆଶା କରିବା ଏବଂ ମନର ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୂର କରିବାର ଭକ୍ତିଗତ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କବି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭକତି ଅନ୍ତରେ ହୃଦ କନ୍ଦରେ ଗୁହାରି ଶୁଣ ମୋହର, ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ପାଳକ ପ୍ରଣତି ଘେନ ମୋହର, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜପି ଦିନ ଯାଉ ମୋର, ପତିତ ପାବନ ହରି ତୁମ୍ଭ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ହେଉ ମଥା ବିନ୍ଦୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ମୁରାରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ମୁରାରୀ। ଏଟା ଭକ୍ତି ସୁମନ କବିତା ପୃଷ୍ଠା 114। କବି କେବଳ ନୈତିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଅଭିଶାପ କେବଳ ଏକ ପରିବେଶ ଧର୍ମୀ କବିତା ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବକୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ପରିବେଶ ସଚେତନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଦଲିଲ। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥ କେବଳ ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବଜଗତର ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସୁନିଶ୍ଚିତତା। ବୃକ୍ଷକୁ ଆଜୀବନ ବାନ୍ଧବ ଭାବେ ଉପମା ପ୍ରଦାନ କରି କବି ପ୍ରକୃତି ସହ ମାନବର ନିଜସ୍ୱ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନର ରକ୍ଷା, ଜାଣି ଜାଣି ସେ ଅଜଣା, ଏଣୁ ସିଏ ଭୋଗେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ନିତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହେତୁ କର ହେ ମାନବ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସାଥୀ, ଆଜୀବନ ସେ ବାନ୍ଧବ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅଭିଶାପ କବିତା ପୃଷ୍ଠା 106ରେ ଅଛି। ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଉପଦେଶ, ହିତବାଣୀ ଓ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମୟୋପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲେଖକ ନିଜ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ମୁଁ କଣ୍ଡୁଚରଣ ରାଉତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।